Hallelujah. Amen. Nice to meet you. It's a long time. Thank you very much for inviting me. Let's pray for today's word. Let's pray. Father God, thank you for your grace and unfailing love. Thank you for declaring us righteous by believing in Jesus Christ. We know that God wants all men to be saved. We know that God wants us to come to a knowledge of the truth. Today we all assemble before you with an honest heart. Please help us to know Jesus more accurately through the gospel. Please help us to know God's heart better through your word. Please help us to know God's will better through your word. Today we want to receive the full anointing of the Holy Spirit. At this time, anoint us fully with the Holy Spirit upon each of us. Please grant us your wisdom and discernment through your word. Help us to enjoy the joy of understanding your word in the Holy Spirit. Please help us to live more worthily according to your word. Please help us to glorify and enjoy you forever. We rely on the Holy Spirit wholeheartedly throughout our worship. We pray in the name of Jesus Christ who saved us. Amen. From now on, I'm going to preach the gospel for you. Today's main text is John Gospel chapter 3 verse 16 and 1 John chapter 4 verse 10 and Colossians chapter 1 verse 4. First, please read John Gospel chapter 3 verse 16. And 1 John chapter 4 verse 10. And Colossians chapter 1 verse 4. All men are born as sinners and live as sinners who do not know God. All sinners must pay the wages of sin, which is punishment. Man cannot solve the problems of his sins by himself. Because man is a sinner, he cannot solve his sins through his own effort.
ကိုရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းအချက်ကိုယ့်အကိုဖြည့်ရှင်းပြီးတော့မှဘုရားခံတိုးဝကိုကျွန်တော်တို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့လို့များဖြစ်လာတယ် God sent His one and only Son into the world to pay for the wages of sinners. ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကမိမိတပါးဒီတော့တားတော်ကိုဒီလောကကိုဆေလွတ်ပြမှာကျွန်တော်အဖြစ်ဖို့ခါတဲ့ဘေးချေကိုရဆေလာခြင်းဖြစ်ပါတယ် It is because God so loved all men, the sinners. ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကပျောက်တော့လူတွေကျွန်တော်တို့ကိုအရာချစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ် The Son whom God sent in the flesh is Jesus Christ. ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကဆေလွတ်တော်သူကိုယေရှုလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် Jesus Christ died in our place to pay the wages for our sins. ယေရှုကိုဆေလွတ်ခြင်းအကြောင်းမှာကျွန်တော်တို့ကျူးလွန်ထားတဲ့အပြစ်ရဲ့ဖို့ခါတွေအတွက်ပေးချေဖို့ဖြစ်ပါတယ် Therefore, man can receive forgiveness of sins by believing in Jesus Christ, the Son of God. အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားကတပါးဒီတော့တားတော့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့ခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာဖခင်သားဖြစ်လာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် This is God's love for forgive the sin of the sinner. ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကအပြစ်သားတွေကျူးလွန်တဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်နိုင်တော်ဘုရားဖြစ်တယ် Anyone cannot receive forgiveness of sin just through anything else. ဒီဘုရားသခင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုရနိုင်တဲ့တခြားနည်းလမ်းလုံးဝမရှိပါဘူး Only by believing in Jesus Christ, the man can receive forgiveness of sins and he be saved from the punishment of sin. ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းတပါးဒီကသာလည်းဘုရားရဲ့ပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းကနေကျွန်တော်တို့ကိုလွတ်မြောက်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ် God, Jesus Christ, paid the wages of man's sin by dying on his own behalf. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စားယေရှုအသေးခံခြင်းအချက်ဖခင်သခင်ကယေရှုရဲ့ပေးချေခြင်းကိုလက်ခံပေးတာဖြစ်တယ် Today we have prepared this sermon titled The Redeemer God, our Savior, Jesus Christ. ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနာရမယ်နှုတ်ပတ်တော်ရဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကတော့ဖခင်သခင်ရဲ့ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ရွေးနှုတ်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ် I hope that through today's message we can come to know better Jesus Christ. ဒီနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုကိုပုံမရည်နှင်းကျွမ်းဝင်ပြီးနားလည်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မျှော်လင့်ပါတယ် Jesus Christ redeemed us. ယေရှုခရစ်အားဆိုရင်တကယ်ကြားဖြစ်ပါတယ် Why all men do not seek God? ဒါဆိုရင်လူသားအလုံးကဘာလို့ဖျားကိုမရှာဘူးလို့ကျမ်းစာအရကျွန်တော်နားလည်ရတယ် It is then man does not seek God because he is a sinner. ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အပြစ်သားဖြစ်တဲ့လူသားတွေကအပြစ်နဲ့လုံးဝမဆိုင်တဲ့ဖျားကိုပြန်ပြီးတော့မှကိုနီးကိုဟာနဲ့ရှာဖို့မဖြစ်နိုင်တော့ပဲဖြစ်ပါ The sinner is separated from God because of sin. ။အဲ့ဒီဖျားနဲ့ကျွန်တော်ကိုဝေးကွာစေတော့အရာကအပြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် So man cannot seek God. ။ဒါကြောင့်မလို့လူဟာဖျားထံကိုတိုက်ရိုက်မတိုးဝင်နိုင်ဘူး Why did all men become sinners? ။ဒါဆိုရင်လူသားအလုံးကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့မှအပြစ်သားတွေဖြစ်လာတယ်လဲ In Genesis chapter 2 verse 17, God commanded Adam. ။ဆိုတော့ကဥစ္စာခါးခြင်းနဲ့ငယ်ဆက်ခွန်မှာဖျားကနေပြီးတော့မှလူအာသံကိုအမိန့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Please read Genesis chapter 2 verse 17. ဘာဝကြခါခြင်းနဲ့ငါဆက်ခွဲထိုပဲဒီကိုကမစားရစားတော်နှစ်တွင်ဧကာမံတေရမည်လူကိုပြညတ်ထားတော်မူ၏ But Adam ate from the tree of the knowledge of good and evil. ဒါမဲ့အာဒံကကောင်းမကောင်းသိကြရပင်ရဲ့အတီးကိုစားခဲ့ပါလေ He committed a sin. အဲ့ဒါကိုအပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းလို့ခေါ်ပါလေ He became a sinner. ဒါကြောင့်မလို့သူကပြစ်သားဖြစ်လာခဲ့တယ် We call this only one sin, the original sin in the theological term. ကျွန်တော် theological term နဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုအဲ့ဒီအပြစ်ကိုမူလအပြစ်ပိစအပြစ်လို့ခေါ်ပါတယ် Because of this only one sin, all their descendants became sinners. ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီပထမလူကပြစ်ကျူးလွန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်ကအပြစ်သားတွေလို့လျှောက်ဖြစ်သွားပါတယ် So all men became the enemies of God because of Adam's one sin. ဒါကြောင့်မလို့အာဒါမ်ရဲ့ပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းကအလူသားအလုံးဟာအပြစ်သားဖြစ်လာရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်ပါတယ် Because of Adam's sin, everyone is born a sinner from the time of birth.
ဒါကြောင့်လို့အာဒါရဲ့အပြစ်ကြောင့်လူသားတိုင်းဟာအမိဝဲတဲ့မွေးတဲ့ကနေဖြစ်သားဖြစ်တဲ့မွေးလာတော့တာဖြစ်တယ် And the sinner lived in his sin, and at the last he will die in his sin. ဆိုတော့အပြစ်သားတယောက်ဟာတည်သွားတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးသူ့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်တည်သွားတယ်လို့အဖြေရလာဖြစ်တယ် And he will receive eternal punishment at the last day by God. နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်မှာလည်းအပြစ်ရဲ့အဖို့ခဆိုတဲ့တည်ခြင်းကိုခံစားရအောင်မှာဖြစ်တယ် In Romans chapter 3, verse 10 to 12, God says to us, there is no one righteous, not even one. ဆိုတော့ယောမခန်းကြီး3ငယ်30နဲ့7နဲ့ကြည့်ရင်ကျမ်းစာကဖြောင့်မတ်သောသူမရှိတရားမှမရှိဘူးလို့ပြောတယ် There is no one who understands, no one who seeks God, not even one. နားလေသောသူမရှိဖျားသခင်ကိုရှာသောသူမရှိဘူးလို့ပြောတယ် The sinner does not know God by himself. ဒါကြောင့်ပြစ်သားတွေကသူတို့ဘာသာသူတို့ပြန်မလာနိုင်ဘူး Furthermore, there is no one who does good, not even one. ဒါကြောင့်မလို့ဘသူမှကိုမိမိဘာသာနော်ကောင်းသောအကျင့်ကိုမကျင့်နိုင်ဘူးလို့ပြောတယ် All sinners cannot seek God by themselves. ဒါကြောင့်လူသားတွေကဖျားသခင်ကိုမိမိဘာသာပြန်ပြီးတော့မှရှာဖွေဖို့ရမှာဖြစ်နိုင်တော့ဘူး They cannot understand and cannot do good by themselves. တို့ကသူတို့လည်းအဖြစ်မှန်တိုင်းနားမလည်နိုင်တယ်လို့ဖျားရှိမှကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုလူကမကျင့်နိုင်တော့ဘူး All sinners cannot believe in God by themselves. ဒါကြောင့်မလို့အပြစ်သားတွေကမိမိဘာသာမိမိကြောင်းလဲတယ်ဖြတ်မှတ်တော်သူအဖြစ်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး God says to us in Romans chapter 6, verse 23, the wages of sin is death. ဒါကြောင့်မလို့ယောမအခန်းကြီး6ပိုင်းငယ်23မှာအပြစ်တရားရဲ့ခါကသိချင်းပေပြီလို့ပြောတယ် All sinners are surely judged and punished because of sin. အဲ့ဒီလိုမျိုးလူတွေတည်ရတာဟာဘုရားခင်စီရင်ခြင်းဖြစ်ပြီးအပြစ်ကိုစီရင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Therefore, God sent His one and only Son to this world for forgiveness of sins. ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ဖို့ရတဲ့ခုတည်သောနီလာအဖြစ်သူ့ရဲ့သားတော်ကိုဆေလွှတ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုတယ် God wants to save all men from sin through His Son, Jesus Christ. ဘုရားသခင်သူ့ရဲ့သားတော်ယေရှုခရစ်အဖြစ်လောကမှာရှိတဲ့လူသားအလုံးကိုကယ်တင်ခြင်းတာဖြစ်တယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းတာဖြစ်တယ် This is God's love for all mankind. အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကလူသားအလုံးကိုချစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတာဖြစ်တယ် Then what kind of love is God's love? ဒါဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးချစ်ခြင်းနဲ့တာမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ချစ်လဲ God's love is the infinite and unfailing love. ဘုရားကချစ်ခြင်းမြတ်တာကအကတမရှိဘယ်တော့မှအာရတန်သွားခြင်းမရှိတဲ့ချစ်ခြင်းမြတ်တာ infinite love ဖြစ်ပါတယ် God's love is the infinite love that God gave away His only begotten Son for us. ဘလောက်ချက်ကတမဲ့တယ်ဆိုတာကိုပြလဲဆိုသူ့ရဲ့တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစေတော့တဲ့ချီပဲဖြစ်ပါတယ် Let's read John Gospel chapter 3 verse 16. ယောဟန်ခန်းကြီး3ငယ်16ကိုကျွန်တော်ဖတ်ရအောင်ဘုရားကသားတော်ကိုယုံကြည်တော်သူအပေါင်းတို့ဒီပြည့်စည်ခြင်းတို့မရောက်ဒါတော့တက်ကိုရစေခြင်းကဘုရားကဒီပြီးမိတဲ့တပါးဒီတော်သားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတို့ကိုချစ်တော်မူ၏ God wants to save all sinners. ဘုရားခင်ကအပြစ်သားတိုင်းကိုကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ် All sinners are enemies of God because of their sins. အပြစ်သားတိုင်းကဖျားရဲ့ရန်သူဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ် So God sent His only begotten Son as a ransom sacrifice for peace with God. ။ဆိုတော့ဖျားခင်ကသူနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးပြုဖို့ရတဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးရစ်ကောင်ဖြစ်သူရဲ့တပါးရောသားတော်ကိုအသုံးပြုတာဖြစ်ပါတယ် By this, God clearly showed God's love for all people of the world. ။အဲ့ဒီရအားချင်းဖျားကကဘာသူကဘာသားများကိုသူအယံချစ်တယ်ဆိုတာကိုပြသတာဖြစ်တယ်။ Therefore, this verse tells us that it is God's grace and God's love. ဒါကြောင့်လို့ဖျားကဒီအရာအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်တယ်သူရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဂရုဏာတော်နဲ့ပတ်ရစ်တယ်ဆိုတာကိုနားလည်စေတယ် By God's love, we are forgiven of our sins. ဆိုတော့ဖျားကချစ်ခြင်းမြတ်တာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကပြစ်လွတ်ခြင်းခံရတော်သူများဖြစ်တယ် And we are saved from our sins through Jesus Christ, the Son of God. ဒ
ဖယားကေတာတော့ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာအပြစ်လွတ်ခြင်းခံရသောသူများအပြစ်ကိုခွင့်လွတ်ခြင်းခံရသောသူများဖြစ်ကြပါတယ် The same word as John Gospel chapter 3 verse 16 is also written in 1 John chapter 4 verse 9 and 10. အဲ့ဒီဆေယောအခန်းကြီး3နဲ့16နဲ့အတူတူပဲဒီယောအခန်းကြီးလေးအငယ်9နဲ့10မှာလည်းပြောပါတယ်ဒါတော့အချက်ငါတို့ဒီတက်ဆင်သွေးခြင်းကဘုရားသခင်ဒီတပါးလေးတော်သားတော်ကိုဤလောကသို့ဆေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ငါတို့ကိုချစ်တော်မူသောမေတ္တာတော်သည်သင်ရှားလျက်ရှိငါတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုမဆိုဘုရားသခင်ဒီငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်ရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းကသားတော်ကိုဆေလွတ်တော်မူသောအရာ၌ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိ We must remember that the Son of God came as an atoning sacrifice for us. ကျွန်တော်နားလေရမယ့်အရာကဘုရားသခင်သားတော်ဆေလွတ်ခြင်းခံရတာဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်ကိုစားရစ်ကောင်ဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ် God loved us so much. ဘုရားကကျွန်တော်ကိုတော်လေးအရာကိုချစ်တာဖြစ်တယ် And God sent His only begotten Son as an atoning sacrifice for our sins. အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အသက်ရစ်ပူဇော်ခြင်းခံရဖို့ရတဲ့သူ့ရဲ့တပါးသီးသောသားတော်ကိုဆေလွတ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် The reason why God gave His only begotten Son was that whoever believed in the Son of God shall not perish but have eternal life. ဘာလို့သူကဆေလွတ်ရတယ်လဲဆိုရင်ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့လူသက်ဆုံးတဲ့ရမှပျက်စီးခြင်းမရောက်ပဲထာဝရတက်ကိုရဖို့ရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှဆေလွတ်ဖြစ်တယ် Who is this only begotten Son? ဒါဆိုရင်ဒီတပါးသီးသောသားတော်ဆိုတာဘာလို့လဲ John Gospel chapter 1 verse 14 and 15 explain that this only begotten Son is Jesus. ယေရှုsorry ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းခန်းကြီး1ငယ်14နဲ့15မှာနှုတ်ပတ်တော်ဒီလေလူစားတိကိုခံယူ၍ယေရှုတော်နဲ့၎င်းတစ္ဆာတော်နဲ့၎င်းပြည့်စုံလျက်ငါတို့တွင်တည်နေတော်မူပြီးဖြစ်၍ခမဲတော်၌တပါးသည်သောသားတော်ဤဘုန်းတော်ကဲ့သို့ဤဘုန်းတော်ကိုငါတို့သည်မြင်ရကြသည်ယောဟန်ဒီတို့ကဲအကြောင်းကိုတက်တေကကျေးကြော်သည်ကငါတို့ကြွလာသောသူပြီးငါမရှိမီရှိနေသည်ဖြစ်၍ငါထက်တာ၍ကြီးမြတ်သည်ဟုငါဆိုရ၌ထိုသူကိုဆိုလိုသည်ဟုတက်တေခံလေ၏ In the past, we had belonged to the world. ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်တွေမှာယေရှုကိုမယုံကြည်ခဲ့တဲ့လောကကပဲကျွန်တော်တို့ကိုပိုင်တယ် And we had betrayed God as sinners because of not knowing God. ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာတကယ်ကြားသခင်ကမှသစ္စာဖောက်တော်သူများအပြစ်သားများဖြစ်တယ် So we were God's enemies because of our sin. ကျွန်တော်ရဲ့တစ်ကြောကျွန်တော်ကဘုရားသခင်ရဲ့ယန္တူတော်များဖြစ်ကြတယ် Nevertheless, God had mercy on us who are the sinners. ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုရားကကျွန်တော်တို့အပြစ်သက်ပြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတနာခြင်းဂရုဏာထားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ် So God sent His only begotten Son to save us by His grace. ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားကသူ့ရဲ့တပါးသီးသောသားတော်ကိုဆေလွတ်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့ဂျေစုတော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တယ်လေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာဖြစ်တယ် Jesus' death on the cross is the climax of God's love. ကားတိုင်ပေါ်မှာရရဆက်ဆက်အသေးခံရတယ်ဆိုတဲ့အရာကခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုချစ်တဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာရဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုကိုမြင်ရတာဖြစ်ပါတယ် God's love was that He gave His only begotten Son to die on the cross for all sinners. အဲ့ဒီအရာဟာလေဘုရားကခမည်းနဲ့ကျွန်တော်ပြစ်သားနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ခရစ်တော်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်ခရစ်တော်သူ့သားတော်ကိုအသေးခံစေတယ်ဆိုတဲ့အရာမှာသူ့ရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာထင်ရှားတာဖြစ်တယ် This is God's unfailing love towards us. အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြရှုံးနိုင်သောချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ် Please read Romans chapter 5 verse 8. ယောမဩဝါဒစာခန်းကြီး9ငယ်10ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ငါတို့ဒီပြည့်ရှိစဉ်ပင်ခရစ်တော်ဒီငါတို့အတွက်ကြောင့်ဒီခံပြီးကြည့်၍ဘုရားခင်ဒီငါတို့ကိုပယ်မြတ်လို့ချစ်တော်မူသည်ကိုငါတို့အားထင်ရှားစွာပြတော်မူ၏လို့ပြောပါတယ် While we were still sinners, Christ died for us. ကျွန်တော်တို့အပြစ်သားဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလေကျွန်တော်တို့ကိုစားယေရှုကဒီခံတယ် This is God's unfailing love for us. အဲ့ဒီအရာဟာဘုရားခင်ရဲ့မကုံဆုံးနိုင်သောချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်တယ် Therefore, we must understand how much God loves us. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရမယ့်အရာကဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတဲ့အရာကိုနားလည်ဖို့လိုတယ်
We must thank wholeheartedly to our Father God and our Lord Jesus by remembering God's grace. ဖျားရဲ့ဂျေစုတော်ကိုကျွန်တော်တတိယသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့တွေဟာဖျားနဲ့နော်တာအဖဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တတိယဖို့လိုတယ် Then what is the purpose of Jesus coming in the flesh? ဒါဆိုယေရှုလူစားတိခံလာရတဲ့အကြောင်းရင်းရည်ရွယ်ချက်ကပါလေ Please read the John Gospel chapter 3 verses 17 and 18. ဒါကိုနားလည်ဖို့ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး3ငယ်18နဲ့18ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်လောကီသားတို့အားအပြစ်စီရင်ခြင်းကဖျားရခင်ဒီသားတို့ကိုဤလောကလို့စီလောတော်မူမည်မဟုတ်လောကီသားတို့ဒီကိုလိုအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်မည်ကြောင်းစီလောတော်မူ၏သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူသည်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုမခံရမယုံကြည်သောသူမူကားဖျားသခင်၌တပါးသည်သောသားတော်ကိုမယုံကြည်သောကြောင့်ယခုပဲအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုခံရ၏ God sent His only begotten Son in the flesh into the world. ဖျားသခင်တွေ့တပါးသည်သောသားတော်ကိုဒီလောကကိုစေတတ်တယ် It was not to condemn the world, but to save the world through Him. ဒါလောကလူသားတွေကိုအပြစ်စီရင်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကယ်တင်တာဖြစ်တယ်သူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကယ်တင်တာဖြစ်ပါတယ် What is the mission of Jesus, the Son of God? ဒါဆိုယေရှုဒီလောကကိုလာရတဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲ This is making all men to be saved from their sins and the judgment of God. ဒါဖျားတရားစီရင်တဲ့နေ့ရက်မှာလူသားတွေဟာအစီရင်ခြင်းကနေကဲလွတ်ဖို့တတ်ပဲဖြစ်ပါတယ် Please read 1 John chapter 2 verse 2. ကျွန်တော်ဒီယောအခန်းကြီးနှစ်အငယ်နှစ်ကိုဖတ်တဲ့အခါမှာထိုသခင်ဒီငါတို့အဖြစ်မကလောကီသားအပေါင်းတွေအဖြစ်ဖြေရာအကြောင်းဖြစ်တော်မူသည် And 1 John chapter 4 verse 10. ဒီယောအခန်းကြီး၄ငယ်30မှာငါတို့ဒီဖျားခင်ကိုချစ်ကြသည်ဟုမဆိုဖျားသည်ငါတို့ကိုချစ်၍ငါတို့အဖြစ်ဖြေရာအကြောင်းဖြစ်စေခြင်းကတားတော်ကိုစေလွတ်တော်မူသောအရာနဲ့ချစ်ချင်းရတာရှိ၏ God loved us and sent His Son as an atoning sacrifice for our sins. ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖြစ်ဖြေရာရစ်အဖြစ်ယေရှုကိုစေလွတ်လာတာဖြစ်ပါတယ် Jesus came into the world as a peace offering to redeem our sins. ကျွန်တော်တို့ကပိသားဘွားကနေရွေးချယ်ပြီးတော့မှဖယားနဲ့လူတို့စัจ जा မှာငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စေခြင်းကဖယားကပြုတာဖြစ်ပါတယ် He shed His blood and died as a peace offering for us. ဆိုတော့သူကနေပြီးတော့မှအသွေးကိုသွန်းနေအဲ့ဒီအသွေးအချက်ငြိမ်းဖယားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြားမှာငြိမ်းချမ်းရေးရတယ် Jesus was born in the flesh for us. ကျွန်တော်တို့လူစားတိခံခဲ့တာဟာခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ် Jesus suffered and died on the cross. ယေရှုကကားတဲ့ပေါ်မှာတော်လေးကိုခံခဲ့ရတာကျွန်တော်အားလုံးသိပါတယ် And Jesus was raised on the third day since He was buried. သူဟာတင်းတိုင်းမှာနော်မြင်တော့တကြိုချင်းခံပြီး3ရက်နေ့မှာပြန်ပြန်ချမ်းသာတာကိုလည်းကျွန်တော်သိတာဖြစ်ပါတယ် Please read Romans chapter 5 verse 10. ယောမခန်းကြီး9ငယ်30ကိုကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်အကြောင်းမူကားယံသူဖြစ်လက်ပင်ဖျားခင်သားတော်အတေခံတော်မူခြင်းအဖြစ်ငါတို့ဒီဖျားခင်နဲ့မိတ္တာယဖွဲ့ခြင်းဂျေစုတော်ကိုခံရသည်မှလေမိတ္တာယဖွဲ့ပြီးမှအသက်တော်အားဖြင့်ကယ်တင်တော်မူခြင်းတို့ရောက်မည်ဟုတာ၍ညှော်လင့်စရာရှိ We had been God's enemies because of our sins. ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကြောင့်ဖျားနဲ့ကျွန်တော်ကယံသူဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ် We were reconciled to God through the death of God's Son. ဒါပေမဲ့ဖျားခင်သားတော်အသေးခံတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအမှုအရာကဖြည့်ရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားတယ် We were saved from our sins through the death of God's Son. အဲ့လိုဖျားသားတော်တည်ချအချက်ကျွန်တော်တို့ကအပြည့်အကျင့်ခြင်းကနေရွေးလုံခြင်းကိုခံရတာဖြစ်တယ် So whoever believes in Jesus shall not perish but have eternal life. ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့လူတိုင်းကပျက်စီးခြင်းမရောက်ဘဲနဲ့သာရတည်ရဖို့ဖြစ်တယ် What did Jesus do when He came in the flesh? ယေရှုကဒီလူစားတိခံလာတဲ့အခါဘာလုပ်ခဲ့လဲ God sent His only begotten Son as an atoning sacrifice for our sins. ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ဖြေရာရစ်ကောင်အဖြစ်နဲ့အပြစ်ကိုလွတ်စေဖို့ရအတွက်လာတာဖြစ်တယ် And God's Son Jesus died as a ransom for us. ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်အတွက်အပြစ်ကိုစားခံဖို့ရရစ်ကောင်ဖြစ်ဖျားစေတတ်တာဖြစ်တယ် Please read Colossians chapter 1 verse 4. ဗာတိခန်းကြီးတင့်ငယ်၄မှာ
ထိုသခင်ဒီငါတို့အပသည်ဟူသောဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီဆိုးညစ်သောဤပြစ္ဆုတ်ကဘဝမှာငါတို့ကိုကယ်နှုတ်ခြင်းကငါတို့ပြစ်ကြောက်ကိုအပ်တော်မူ၏လို့ပြောတယ် Jesus Christ gave himself for our sins to rescue us. ကျွန်တော်တို့ကယ်နှုတ်ရွေးနှုတ်ဖို့ရာအတွက်ယေရှုကသူ့ကိုသူရစ်ကောင်ဖြစ်နေပူဇော်တယ် In Mark chapter 10, verse 45, Jesus said himself the purpose of his coming. ဒီဘာကြောင့်ဒီနေရာကိုလာတယ်လဲဆိုတာရှင်မာကုခရစ်ဝင်ကျမ်းအခန်းကြီး30အငယ်45မှာပြောပါတယ်။ကျောင်းမူကားလူသားသည်သူတစ်ပါးကိုစေစားခြင်းကမလားသူတစ်ပါးအစေကိုခံခြင်းက၎င်းမိမိတက်ကိုဆွဲ၍လူများကိုရွေးခြင်းက၎င်းကြွလာတည်းဟုမိန့်တော်မူ၏ Why did Jesus come in the flesh into the world? ဒါဆိုရင်လောကမှာလူစားသည်ဘာကြောင့်ခံလာတာလဲ Jesus came into the world to give his life as a ransom for many. ဆိုတော့ယေရှုဒီလောကကိုလာရတဲ့အကြောင်းရင်းကမြောက်များစွာသောလူများကိုပြန်ပြီးတော့မှရွေးလို့ဖို့ဖြစ်တယ် Jesus, the Son of God, came in the flesh to be the ransom for us. ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလူစားတိခံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ပြီးတော့မှကယ်တင်ဖို့ရာဆေလွတ်လာတယ် Jesus, the Son of God, came to die as an atoning sacrifice. ဒါကြောင့်မလို့သူကပူဇော်တဲ့နေရာမှာเนาะရစ်ပူဇော်ခြင်းရစ်ကောင်ဖြစ်တဲ့သူကအသေးခံတယ် In fact, Jesus shed his blood and died on the cross for us. ဟာတကယ်လည်းဝါကားတဲ့ပုံမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားအသွေးကိုတွန်းခဲ့တယ် By his shedding blood and his death, Jesus fulfilled the purpose of coming in the flesh. သူရဲ့တည်ခြင်းသူရဲ့အသွေးသွန်းခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီလောကမှာကြွလာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်ပြည့်စုံစေခဲ့တယ် When Jesus bled to death on the cross, he said that it is finished. It ဒါ is ကြောင့်မလို့ finished. သူကလောအလမကားရဲ့ပုံမှာတက်ပြမအသွေးသွန်းပြီးတော့အရာအလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာအမှုပြီးပြီလို့သူကြွေးကြော်တာဖြစ်ပါတယ် It means that he died as an atoning sacrifice because he came to be an atoning sacrifice. အတိတ်ပဲကကျွန်တော်အားလုံးအတွက်သူဟာရစ်ကောင်ဖြစ်လာတဲ့အတွက်ပူဇော်ပြီးသွားပြီလို့အတိတ်ပဲရှိတယ် Jesus died as an atoning sacrifice for our sins. ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုစားသေးခံပြီးသွားပြီ Therefore, everyone cannot be saved apart from Jesus. ဒါကြောင့်ယေရှုကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ဖယားသခင်ရဲ့သားသမီးဘယ်သူမှမဖြစ်လာနိုင်တော့ဘူး Everyone can be saved only by believing in Jesus Christ. ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းကသာလျှင်ဘုရားသားဖြစ်စေနိုင်တယ် Please remember this. Only by believing in Jesus Christ. ဒီအရာကိုနားလည်စေခြင်းနဲ့သတိရစေခြင်းနဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းပဲကယ်တင်ခြင်းလေးလာရှိတယ် Please read Acts chapter 4, verse 12. အမှန်တော့ဝတ္ထုခန်းကြီးလေးကစနစ်မှာတို့သခင်နာမတော်မှာတပါငါတို့ကိုကယ်တင်နိုင်သောနာမသစုံတစ်ခုမြကောင်းကင်အောက်လူတို့တွင်မပေါ်မရှိဟုပေတည်းသည်ထိုသူတို့အားမျက်ဆို၏ Everyone must be saved by the name of Jesus. လူသားတိုင်းဟာယေရှုနာမအဖြစ်ပဲကယ်တင်ခြင်းရမယ် The purpose that Jesus came into the world is to save all men in this world. ယေရှုဒီလောကကိုလာရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကလည်းသူ့အားဖြင့်လူသားများကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဖြစ်ပါတယ် Dear brothers and sisters, now I am preaching the gospel. မရှိတဲ့ယုံကြည်သူညီကိုမောင်နှမများဒီနေ့ကျွန်တော်ဖခင်ရဲ့ဧဝံဂေလိတဲ့ကောင်းဆိုတာဘာလဲဆိုတာကျွန်တော်ဟောနေတာဖြစ်ပါတယ် Those who hear the gospel and believe in Jesus Christ are surely saved. ဒီနေ့ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်ဟောတဲ့ຢာကိုကြားပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ရင်တေချာပေါက်ကယ်တဲ့ခြင်းခံရမှာဖြစ်ပါတယ် But those who do not receive and not believe in Jesus Christ will be surely condemned and punished forever. ယေရှုကိုမယုံကြည်သောသူများအားလုံးဟာသာရကာလတည်တံ့စီရင်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာကိုပြောချင်ပါတယ် Whoever believes in Jesus Christ enjoys the pleasure of salvation. ဆိုတော့ဖယားသခင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတိုင်းကတော့အဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းမှာသူကပျော်မွေ့နေမှာဖြစ်ပါတယ် And whoever believes in Jesus Christ enjoys the eternal life. သာရကာလထိတိုင်ပျော်ရွှင်နေရမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်
We all believe in Jesus Christ. ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အားလုံးဟာယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကြပါစို့ Is that right? မှန်လား Then, after this, we will live with God forever in God's kingdom. ကျွန်တော်တို့တည်ပြီးသွားရင်သာဝရကာလဘုရားသခင်နဲ့ဘုရားရဲ့နိုင်ငံတော်မှာအတူတကွစိုးစံကြရမယ် But those who do not believe in Jesus Christ lose the opportunity for salvation because they rejected the opportunity of God's forgiveness. အဲ့ဒီဘုရားကကယ်တင်ခြင်းကိုမယုံကြည်သောသူယေရှုခရစ်ကိုမယုံကြည်သောသူများဟာသာဝရကာလကယ်တင်ခြင်းရှုံးမှာဖြစ်ပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဘဝမှာနောက်ထပ်အခွင့်အရေးမရနိုင်တော့တဲ့ဒီနေ့ရောက်လာမှာဖြစ်တယ် Therefore, they are condemned in this world. ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကလောကမှာပဲအပြစ်စီရင်ခြင်းခံရတယ်လို့ပြောတယ် And after this, they will be punished forever in the end. သူတို့တည်သွားရင်လည်းပဲသာဝရကာလပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရအောင်မှာဖြစ်တယ် After this, there are two ways where we go. ကျွန်တော်လူဟာတည်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်သွားရမယ့်နေရာနှမျိုးရှိပါတယ် The one is the way of eternal life through Jesus' redemption. တလားကတော့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာဝရအသက်ရှင်ခြင်းလမ်းပြနဲ့အတူနေရမယ့်လမ်းဖြစ်ပါတယ် And the other is the way of eternal punishment through God's judgment. နောက်လမ်းတစ်ခုကတော့ဘုရားကိုမရွေးယေရှုကိုမရွေးချယ်တဲ့အတွက်သာဝရမရဲကိုကျွန်တော်တို့ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရတော်နည်းလာမယ်ဖြစ်ပါတယ် These two ways will be decided according to believing in Jesus Christ. ဒီလမ်းတစ်ခုကဘယ်လိုဆုံးဖြတ်မလဲဆိုရင်တော့တင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့မယုံကြည်ခြင်းကပဲဆုံးဖြတ်သွားလိမ့်မယ် If we believe in Jesus, we can go to the way of eternal life. ယေရှုခရစ်ကိုတင်ယုံကြည်တယ်ဆိုရင်သာဝရကာလပတ်လုံးဘုရားနဲ့အတူတည်းနေရလိမ့်မယ် And if we don't believe in Jesus, we will go to the way of eternal punishment. အကယ်၍ယေရှုကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတော့သာဝရကာလပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရလိမ့်မယ် Only through Jesus Christ we are not punished by but have the eternal life. ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့လူများဖို့ကတော့စီရင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဖယားသခင်နဲ့အတူစိုးစံခြင်းပဲရှိတော့မှာဖြစ်တယ် Please read John Gospel chapter 14 verse 6. ယောဟန်ခန်းကြီး14ငယ်6မှာယေရှုကငါသည်လမ်းဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မတရားလည်းဖြစ်တက်လည်းဖြစ်ငါကိုအမိမပြုလျင်အပေသူမြတ်ခမဲတော်ထံသို့မရောက်ရလို့ပြောတယ် Jesus said, "No one comes to the Father except through me." ယေရှုကိုယ်တိုင်ကပြောတာခမဲတော်စီမှာယေရှုကလွဲပြီးတော့တွားတဲ့နာမရှိဘူးလေ In the past time, we all were sinners. အိုးကျွန်တော်အရင်မှာကျွန်တော်ဟာအပြစ်သားတွေဖြစ်ခဲ့ကြတယ် So we had to be punished. ဒါကျွန်တော်တို့အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုလည်းခံခဲ့ရတယ် But we were forgiven by God through Jesus Christ. ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းနဲ့အခုချိန်မှာကျွန်တော်ဟာအပြစ်ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံရသောသူများဖြစ်ကြတယ် So we are not condemned and be saved by believing in Jesus Christ. ယေရှုကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဟာအပြစ်စီရင်ခြင်းကိုလည်းမခံရတဲ့လူတွေဖြစ်လာတယ် And our name is written in the book of life. အသက်စာဆောင်စာရင်းထဲမှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့အမည်နာမတွေကရေးသွင်းထားတာဖြစ်တယ် We have the eternal life. အဲ့ဒီအရာကသာဝရအသက်အတွက်ဖြစ်ပါတယ် We will not be judged at the last day. ဒါကြောင့်မလို့နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်းမှာကျွန်တော်ဟာစီရင်ခြင်းခံရတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူး This is God's grace and God's gift given freely to us. အဲ့ဒါကိုဘုရားသခင်ကယေရှုတော်အဖြစ်ပေးသောအခမဲ့လက်ဆောင်လို့ခေါ်တယ် It is written in the scripture by Apostle Paul in Ephesians chapter 2 verse 8. ဒါတမန်တော်ပေါလုအားဖြင့်အေဖက်ခန်းကြီးနှင့်အငယ်၈မှာရေးထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သောအဖြစ်ယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းတို့ရောက်ရ၏ကိုယ်လိုလျောက်ရောက်ပြီးမှဘုရားသခင်တနာတော်မူရာဖြစ်သည် Faith and salvation come from God's grace. ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကယ်တင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကဖခင်ရဲ့ယေရှုတော်ကနေစီးဆင်းလာတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် And we have been saved through our faith in Jesus Christ. ဒါကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကယေရှုပေါ်မှာတည်မြဲဖို့လိုတယ် It is the gift of God by God's grace. ဒါတော့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ယေရှုတော်ကိုတည်မြဲနေရမှာဖြစ်တယ် This is God's unfailing love for us. အဲ့ဒါကဘုရားရဲ့ဘယ်တော့မှမကြရှုံးတဲ့မေတ္တာဖြစ်တယ် Are you on the way of the eternal life?
ခမရအခုချိန်မှာတရားစီရင်ဖို့လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေတော်သူလား Are you on the way of the eternal punishment? ခမရသာရပြစ်ဒဏ်စီရင်ခြင်းခံရမယ့်လမ်းကြောင်းပေါ်မှာရှိနေသလား This depends on our decisions of faith in Jesus Christ. အဲ့ဒီຢာကတခင်ယေရှုကိုတင်ယုံကြည်သလားမယုံကြည်ဘူးလားဆိုတဲ့အပေါ်မှာကြည့်ပါမယ် Now I'm going to conclude today's word. ဒီကနေ့ကျွန်တော်တရားဟောချက်ကိုကျွန်တော်ဆုံးသတ်ပါမယ် Are you believing in Jesus Christ? တင်တခင်ယေရှုယုံကြည်လက်ခံပါသလား If you don't believe until now, you must surely believe in Jesus Christ. ယနေ့ချိန်ထိယေရှုကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်လုံးဝယေရှုကိုယုံကြည်ပါလို့ကျွန်တော်ဖားပေးချင်ပါတယ် It is because Jesus is the Son of God and the Christ. ဘာလို့လဲဆိုတာသူဟာစစ်မှန်တဲ့ဖျားသားဖြစ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ဖြစ်ပါတယ် Jesus gave his life as a ransom for us. ကျွန်တော်တို့တဲ့ရစ်ကောင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ပြီးတော့မှနော်ဖျားသားဖြစ်စေဖို့ရန်ကြွလာတာဖြစ်တယ် Jesus is the Redeemer God who died for us. ကျွန်တော်တို့ကိုရွေးနှုတ်ဖို့ရန်အတွက်ကားထဲမှာတင်ခံခဲ့တာဖြစ်တယ် Jesus is our Lord and our King. ယေရှုကကျွန်တော်ရဲ့တခင်နဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ် You have to confess this and believe in Jesus Christ. ဒါကြောင့်ယေရှုကိုယုံကြည်ကြောင်းတဲ့ဟာနှုတ်နဲ့ဝန်ခံဖို့လိုအပ်တော်ပြီဖြစ်တယ် All men are sinners, ဒီနေ့လူသားတိုင်းဟာပြစ်သားတွေဖြစ်ကြပါတယ် and sinners must be punished because of their sin. အပြစ်သားဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအပြစ်ကိုစီရင်ခြင်းခံရမှာပဲ But Jesus loved us even to death. ယေရှုကကျွန်တော်တို့ကိုအသေးခံတဲ့အချိန်ကျွန်တော်တို့ကိုချစ်သွားခဲ့တယ် Jesus gave his life for us. သူအသေးခံခြင်းကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ပေးဖို့ရအတွက်ဖြစ်တယ် He died instead of us. ကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ်စားအသေးခံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် Therefore, we don't need to be punished for our sins. အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်တရားစီရင်ခြင်းခံစားဖို့မလိုတော့ဘူး Jesus was resurrected from the dead. ယေရှုဟာတည်ခြင်းကနေရှင်ပြန်ထမြောက်သောဘုရားဖြစ်တယ် Jesus is the King of all kings. ဒီကဘာမှာရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်အားလုံးဘုရင်တကာရဲ့ဘုရင်ဖြစ်မှာဖြစ်တယ် Jesus is our King. ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ် Jesus is the Lord of all things. တကယ်ဘုရားတကာတို့ရဲ့ဘုရားလည်းဖြစ်ပါတယ် Jesus is our Lord. ယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘုရားကျွန်တော်တခင်ဖြစ်တယ် Jesus is the Creator God who created all of us and all things. အရာအလုံးကိုဖန်ဆင်းသောဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားဖြစ်ပါတယ် Jesus is the Redeemer God who died for our sins. ကျွန်တော်ရဲ့တစ်ကိုစားတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ရွေးနှုတ်သောဘုရားဖြစ်ပါတယ် Now I would like to invite you to our Lord Jesus. ဒီနေ့တခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ဖို့ရောက်စီတိုင်းကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ Among you, is there anyone who would like to entrust your life to Jesus? ဒီနေ့မှာပဲပထမဦးဆုံးယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်လက်ခံတယ်ဆိုတဲ့လူများရှိပါသလား Jesus alone can give you full peace and eternal life. အဲ့လိုမျိုးရှိခဲ့ရင်တည့်ရဲ့အသက်တာမှာအမြဲတမ်းပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ညီတဲ့ခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့တည့်ရဲ့ဘဝကိုပေးနိုင်တဲ့ကယ်တင်ရှင်ရှိပါတယ် Is there anyone who wants to believe in Jesus Christ? အခုမှပဲယေရှုကိုလက်ခံချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူများရှိရင်လည်းရှိနိုင်ပါတယ် Who wants to entrust yourself to Jesus ကိုယ့်ရဲ့ Christ? တက်တာကိုယေရှုကိုပုံအပ်ချင်တဲ့လူများရှိနိုင်ပါတယ် Among you who want to walk with Jesus Christ? ယေရှုကိုကျွန်တော်ယုံခဲ့တယ်ယေရှုနဲ့အခုကျွန်တော်စပြီးတော့မှရှောက်လာမယ်ဆိုတဲ့လူများရှိပါသလား Then you must receive Jesus Christ in your heart. အဲ့ဒီလိုမျိုးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီရာတဲ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလက်ခံပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ် If you want to receive Jesus, please pray by following my prayer. ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလိုက်လျှောက်ချက်လဲဆိုရင်ဒီဆုတောင်းချက်ကိုတဲ့ရဲ့နှလုံးသားထဲကနေလိုက်ပါ
Among you, those who have already believed in Jesus Christ do not need to pray to receive Jesus again. ယေရှုကိုယုံကြည်ပြီးသားသူများကတရားကိုဆုတောင်းပြီးတော့မှယေရှုကိုလက်ခံစရာမလိုတော့ပါဘူး Because Jesus is in you who have been already saved. ဘာလို့လဲဆိုတော့တင့်ကိုကယ်တင်တဲ့ယေရှုတင့်နဲ့အတူရှိပြီးသားဖြစ်လို့ပါ However, there are some persons who want to receive Jesus Christ. ဒါပေမဲ့ယေရှုကိုအခုယုံကြည်လက်ခံတော်သူများအခုမှလက်ခံတော်သူများရှိရင် So, please pray together for them with your voice according to my prayer. ဒီဆုတောင်းချက်ကိုခင်ဗျားတို့အတန်လှပ်ပြီးတော့မှเนาะကျွန်တော်နောက်မှာဆုတောင်းပေးပါ Please, everyone, please stand up. ကျွန်တော်အားလုံးမပြရအောင် Please stand up. Just a moment. ခဏပါပဲခဏလေးပါ Let's pray all together by following my prayer. ကျွန်တော်နောက်ကိုလိုက်ဆိုပေးပါ Following my prayer. Jesus, ယေရှုခရစ်တော်ဖျား forgive me. ကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ Forgive my sin. ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပါ Wash me with your precious blood. ကိုရောရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အဖြစ်ကျွန်တော်ရဲ့အပြစ်ကိုဆေးကြောပေးပါ Jesus, ယေရှု now I believe in you. အခုယေရှုကိုကျွန်တော်ယုံကြည်ပါ၏ Now I invite you into my heart. ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာကိုရောကိုဖိတ်ခေါ်ပါ၏ I entrust my whole life to you. ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကိုရောကိုပေးအပ်ပါ၏ Jesus, ယေရှုခရစ်တော်ဖျား you are my King. ကိုရောဟာကျွန်တော်ရဲ့ရှင်ဘုရင်ဖြစ်ပါတယ် You are my Lord. ကိုရောဟာကျွန်တော်ရဲ့သခင်ဖြစ်ပါတယ် Jesus, ယေရှုခရစ်တော်ဖျား now please come into me. ကျွန်တော်ရဲ့အထက်နဲ့ဝင်ရောက်နေရယူပါ Please be with me forever. ကျွန်တော်နဲ့အတူကာလအစဉ်မပြတ်တည်ရှိပါ I pray in the name of Jesus Christ. ယေရှုခရစ်တော်ဖျားနာမဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ Amen. အာမင် Amen. Please sit down. Please sit down on your seat. Now I will proclaim God's blessing for you. ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြောင်းကျွန်တော်တွေးကြော်ချင်ပါတယ် In Mark chapter 16, verse 20, God says that God is present wherever the gospel is preached. မာကုခန်းကြီး16ငယ်20မှာတပည့်တော်တို့ဒီလည်းထွက်သွား၍တခင်ကြားသည်မဆတော်မူနှင့်သည်ကို၎င်းခတ်သိမ်းသောအရတ်တို့၌တရားဟောကြ၏ And God says that He confirmed the gospel by the signs and miracles that accompanied it. ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကသူတို့နဲ့အတူသူရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကို confirm တာပါအားချက်လဲဆိုရင်နမိတ်လက္ခဏာနဲ့နောက်လိုက်စေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ် Dear brothers and sisters, I have been proclaiming the gospel for you until now. ဒီနေ့ချစ်တော်ယုံကြည်သူညီကောင်မများဒီနေ့ကျွန်တော်ဘုရားရဲ့ဧဝံဂေလိသတင်းကောင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ခါတာဖြစ်တယ် Therefore, God is here in our midst and in this place. ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့အလယ်မှာဘုရားသခင်ရှိတယ် The Holy Spirit is moving here to touch you and heal you. ဒီနေ့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာအဲ့ဒီအရာမှာရှိပြီးတော့မှအနာရောဂါငြိမ်းချမ်းလိုအပ်တဲ့လူတွေကိုလည်းလိုက်ရှာတော်ဘုရားဖြစ်တယ် May you be free from all troubles in the name of Jesus Christ. ဒီကနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့နာမတော်အဖြစ်ပဲကျွန်တော်တို့ဟာဒီအရာတွေကိုရနိုင်မှာဖြစ်တယ် May you be free from all troubles in the mighty name of Jesus Christ. အဲ့ဒီယေရှုနာမအဖြစ်ပဲအခုကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲခြင်းတွေကနေလွတ်မြောက်နိုင်တယ် Be free from all troubles in the mighty name of Jesus Christ. ကျွန်တော်တို့ကြုံနေရတဲ့ခက်ခဲကြမ်းတမ်းမှုတွေလည်းယေရှုနာမအဖြစ်ပဲကျွန်တော်ဖယ်ရှားနိုင်တယ်
May you be healed from all disease in the name of Jesus ဘယ် Christ. လိုခံစားတဲ့ယောဂဝေဒနာများလဲယေရှုရဲ့နာမအချက်ကြောက်ကဲနိုင်တယ် May you be healed from all disease in the mighty name of Jesus Christ. ကိုယ်ခန္ဓာနဲ့ရှိသောနာကျင်ခြင်းဝေဒနာအားလုံးလည်းယေရှုနာမအချက်ပဲကြောက်ကဲနိုင်တယ် Be healed from all disease in the mighty name of Jesus Christ. အနာရောဂါအားလုံးကိုနော်ယေရှုနာမအချက်ကျမ်းပါစေပါတယ် May God bless in your life. တဲ့ရဲ့ဘဝအသက်တာကိုဖြာကောင်းကြည့်ပေးပါစေ May God bless in your health. တဲ့ရဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြာခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ May God bless in your finance. တဲ့ငွေကြေးနဲ့ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဖြာကောင်းကြည့်ပေးပါစေ May God bless in your family. တဲ့ရဲ့မိသားစုတွေမှာဖြာရှင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ May God bless in your children. တဲ့ရဲ့ကလေးများအပေါ်မှာဖြာခင်ကောင်းကြည့်ပေးပါစေ In the mighty name of Jesus Christ. ယေရှုရဲ့နာမအချက်ကျွန်တော်ကျင့်ရတာဖြစ်ပါတယ် In the mighty name of our Lord Jesus Christ. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်ကျွန်တော်ရဲ့တက်ခေယေရှုနာမအချက်ကျွန်တော်ကြွေးကြော်ပါတယ် In the mighty name of our King Jesus ကျွန် Christ. တော်တို့ရဲ့ရှင်ဘုရင်ယေရှုနာမအချက်ကြွေးကြော်တာဖြစ်ပါတယ် May God's blessing be in you. တဲ့ရဲ့အသက်တာမှာဖြာကောင်းကြည့်ပြပါစေ May your soul be carrying along well. တဲ့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရှက်လာပြီးတော့မှကျမ်းမာပါစေ May you enjoy your good health. ကောင်းသောကျမ်းမာခြင်းနဲ့အမြဲတမ်းပျော်ရွှင်တော်သူဖြစ်ပါစေ May everything go well with you. အရာအားလုံးအရှင်ပြေချောင်းမင်းဖို့ရာဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ Now you became the children of God by believing in Jesus Christ. အခုယေရှုကိုယုံကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ဘုရားသားတော်ဖြစ်လာတယ် May you be blessed fully at any time, at any place, in the name of Jesus Christ. ဒါကြောင့်သင်ဟာအချိန်တိုင်းနေရာတိုင်းမှာကောင်းချီးမင်္ဂလာအပြည့်ခံစားတော်ဘုရားရဲ့တာဖြစ်ပါလေ May God's grace and peace be in you. ဘုရားသခင်ယေရှုတော်နဲ့ညီတဲ့ခြင်းဟာသင်တို့အပေါင်းအပေါ်မှာတည်ရှိပါစေ God bless you and your family. သင်နဲ့တဲ့မိသားစုကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ Amen. အာမင် Amen. Amen. I'm very glad I introduced my friend. ကျွန်တော်ဒီနေ့အနည်းငယ် mix up ပေးချင်တယ် This Pijayan. Pizza daughter. These are Indian Malaysian. တို့တွေကဒီအိန္ဒိယမလေးတွေမှာနော် All together. ဒါပေမဲ့အားလုံးတို့တွေကဘုန်းကြီးတွေ Thank you. From the moment that I wake up until I